रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे साहब बहन भाई? उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, शादोबाद रखे। इस प्यारे से दुआ नाल वीडियो शुरू कर दी है। वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी अर्ज़ है कि जिन मेरे बहनों भाइयों ने जमीला अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मेरे बहनों भाइयों तक मिल सके। तो अच्छा जी, वीडियो कुछ इस तरह की है। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा होया वा, ठंडा ठंडा मौसम होया वा ते गर्मी भी 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा सी। ते मेरे नवे और पुराने सबसक्राइबरां का शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह पाक मेरे भैन भाइयों को तंदुरुस्ती देवे और लंबी जिंदगी देवे, सेहत वाली। ते मेरे भैन भाई वीडियो पूरी वाच करनी, वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो के नाल जुड़ के रहना। अपने भैन भाइयों को प्यारे प्यारे व्लॉग जोड़े आ बाहर जाके बना के दिखानी, अपने भैन भाइयों नाल शेयर करदी हाँ कि अल्लाह खैर करे। असी कित्थे चले हैं सारे जने इकट्ठे होके ते नाले असी अपने भैन भाइयों नाल शेयर करांगे। अच्छा जी, फिलहाल साडा पट्ठे खा रहा वा। अल्लाह इनू तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे। थोड़े एक दिनों का साडे कोले मेहमान आ ते माशाअल्लाह असी जा रहे सीगे तस्लीम बेटी दे नाल किते बाहर फिरन तुरन इंजॉय करन। ते ए जी साडे लगे है जी खरबूजे लगे हुए आ ते ए नाल पुदीना ते ए फुल लगे हुए माशाअल्लाह इन्हां नूं। ते अच्छा जी, जा रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश आ ते असीं चलदे हैं। हीरा बेटी आई है बुलाने वास्ते, कहंदे कि जल्दी जल्दी आ जाओ ते फिर चलिए। फिर तुर के आइए, देखो माशाअल्लाह दरख्त किड्डे सोहने लहरा रहे हैं माशाअल्लाह। हवा बहुत ज़्यादा चलन डई है। राती दुआ करते थे कि बच्चे कहते इंजॉय करन जाना नहर वाली साइड ते असीं अल्लाह सोहने मौसम ठंडा कर दी ते अल्लाह पाक ने माशाअल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा बना दिता। ते अल्लाह दी ज़ात तो जो भी मंगो अल्लाह पाक दिंदा वा, अता करदा वा। अच्छा जी, आ गए असीं इत्थे नहर ते बच्चे जेहड़े सारे अगे अगे चले गए हैं माशाअल्लाह। ओ परले पासे टप गए हैं ते रिक्शा असीं इत्थे खड़ा कर दिता वा भाई साहब शाह वाला नवार वाला। ते हुण असीं जा रहे हैं वड्डी नहर देखण वास्ते ते डर भी आंदा पिया वा। ते माशाअल्लाह फसलां जिहड़ियां वा किते हरियाली सीगी, किते कणकां माशाअल्लाह पक गईयां सी ते हुण वड्डियां गईयां। नाल ही हुण वेखो पैलियां वाहियां भी गईयां वा ते बजाइयां भी होण डईयां। अल्लाह खैर करे। ते अज नहर छोटी नहर है, अगे अगे सारे जा रहे हैं। आ गए असीं वड्डी नहर ते नहर जिहड़ी आ फुल वा, पानी कितनी स्पीड नाल जा रहा वा। कितना डर लगन दिया देख के। मैनूं तो बच्चों तो डर लगता पे कि एक दूजे नूं विच ना दे देन, बहुत ज़्यादा टेंशन हुंदी है। ये तो बंदे मुड़ के निकलन ही नहीं ना दिंदी क्योंकि पक्कियां इट्टां नाल लगियां होईयां, ना किते हत्थ पवे ते ना निकल सके। अल्लाह पाक खैर करे। ते नाल नाल वड्डे वड्डे दरख्त लगे नाल नाल दरख्त लगे हुए है, बहुत वड्डे वड्डे बहुत ज्यादा पुराने दरख्त लगे हुए। किकरां लगी हुई नाल नाल। माशाअल्लाह बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। तो अच्छा जी, तो अच्छा जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਮੋਲੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮਨੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਲੱਕੜੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੇਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੁਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅੱਗੇ, ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮਸੀਤ ਵੱਲ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੁੱਗਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਡ ਕੇ। ਲੁੱਗਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ। ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਚਿੜੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇੰਝ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਬਣ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹਿਰ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਧਰੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2.25 ਗੱਟੂ ਪਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੀ, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ 47-50 ਗੱਟੂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਟੂਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਜ਼ੇ ਗੰਢੇ ਸੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਿੱਸੇ ਗੰਢਾ ਗਲ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 2.25 ਗੱਟੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ 2.5 ਗੱਟੂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 6.5 ਗੱਟੂ ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ 4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਟੂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਟੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ, ਇਹ 1.25 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਂ ਪਏ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ
ਸਵਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੱਢੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ 5.5 ਮਣ 6 ਮਣ ਹਜੇ ਹੋਰ ਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖਾਣੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਨਵੀਂ ਕਣਕ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣਾ 4 ਦਿਨ ਰੁਲ ਕੇ ਜੇ ਰੁਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਰਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਧੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਤਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜਾ। ਤੇ ਆ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਢੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ। 2 ਗੱਟੂ ਆਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗੱਟੂ ਆਹ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਵਾ, ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਟੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਣ ਦਾ ਡਰ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਵਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਗਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਲੱਗੇ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਗੰਢੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਭਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਲਿਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਭਰਦੀ ਪਈ ਆ ਪਾਣੀ, ਪੀਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਗੱਟੂ ਫੋਲਣ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਲਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਫੋਲਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ। ਵੇਖਦੇ ਫਿਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਨੂੰ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਪਰਿਆਂ ਧੁੱਪ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗੰਢਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਫਿਰੂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਸੱਟ ਰਹਿਣੇ ਇੱਦਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਦਿਸੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਰਪਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆਏ। ਆਹ ਇੱਟਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਂਹ ਤੋੜ ਲਓ। ਤੇ ਆ ਖਿਲਾਲ ਸਾਡਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਖੁਰਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਲੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋੜ ਤੱਕ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਗੱਟੂ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਗੱਟੂ ਉਹ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਲਣਾ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਚਲੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖਾਣੇ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੁੱਪੇ ਸੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਵਾ।